اور مرزا شمریز صاحب کے لیے میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے قافلے میں شامل ہوئے ہیں تو کل ایسا نہ ہو کہ ہمیں ضرورت پڑے اور آپ جو ہے نا کدھر اور سے نکل آئے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے مرزا صاحب. اور خاص کر جتنے بھی یہاں پہ مرزا یا مغل برادری کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے نہ ہی کوئی مرزا ہے نہ ہی کوئی مغل ہے، سب ہمارے بھائی ہیں اور ہم انشاءاللہ بھائیوں کی طرح چلیں گے. جو بھی الیکشن آئے گا، جنرل الیکشن ہو خواہ بلدیاتی الیکشن ہو، ہم اسی طرح ایک بھائی ایک قبیلے کی طرح جو ہے چلیں گے. اور مرزا صاحب آپ نے ہمارا خاص کر خیال رکھنا ہے. شکریہ. میں چودھری شفاعت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے گوش ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کافی لوگ موجود ہیں جن میں سے اکثر لوگ تبلیغی جماعت میں بھی چلے ہوں گے. وہ شام کا کھانا پکانے کے لیے ابھی 12 مردوں کی مشتمل ہوتی ہے ٹیم، وہ مشورہ کرتے ہیں کہ شام کو ہم نے کیا پکانا ہے. تو اس حوالے سے چودھری صاحب ہم نے پورے مشورے کے بعد، شمریز صاحب نہیں یہاں اکیلے، پوری ٹیم نے اس پر سائن کیے ہیں اور یہ آپ کو پوری ٹیم کا اعتماد حاصل ہے. انشاءاللہ آپ کے جو فکر نظریے پر ہم پورا اترنے کی اپنی کوشش اور یقین کا اظہار کرتے ہیں. آپ میں نئی قیادت جناب فیضان کشمیری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لا کر ماحول کو تھوڑا سا گرمائیں گے. اور یہ جو نئی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہ بالکل خاموش ہے، بوڑھے کے چہروں پر خوشگوار ہیں، لیکن نئی ٹیم بالکل جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب تمام عزیزوں بھائیوں دوستوں کو السلام علیکم کہتا ہوں اور جناب مرزا شمریز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب ہمیں دعوت دی، ہمیں عزت بخشی. اور اس کے بعد جناب میں اقبال مغل صاحب کو جناب خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف انہوں نے بلکہ مغل قبیلے نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ جناب ہم بڑے دل والے لوگ ہیں اور ہم قربانی دینا جانتے ہیں. تو انہوں نے جو قربانی دی اور جو اعتماد کا اظہار کیا مرزا شمریز صاحب پہ، اور جناب ان کو جناب میں مرزا شمریز صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. اور نہ صرف مرزا شمریز صاحب کو بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نشست جو ہے یہ میری ذاتی خواہش بھی تھی اور کئی دفعہ اس پہ بات چیت بھی ہوئی ہمارے چیئرمین صاحب سے، وائس چیئرمین صاحب سے بھی، کہ یہ نشست جو ہے کیونکہ گڑا ملکہ جو ہے یہ وہ خالی ہے، وہاں سے کوئی بندہ الیکٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ اس لیے یہ ہماری خواہش تھی کہ گڑا ملکہ کے لوگوں کی بھی نمائندگی اس میں ٹاؤن کے اندر موجود ہونی چاہیے. تو یہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے چیئرمین صاحب نے، وائس چیئرمین صاحب نے اور اقبال مغل صاحب نے جو آپ کا انتخاب کیا ہے، نہ صرف یہ آپ کا انتخاب ہے بلکہ یہ گڑا ملکہ کا انتخاب ہے اور گڑا ملکہ کے لوگوں کو بھی جناب اس میں شامل کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ جناب اس پہ جو آپ پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس پہ پورا اتریں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم سب لوگ مل کر جناب وہ اس سمانی کے لیے کام کریں گے. بھائیو الیکٹ ہونا کسی پہ نمائندگی لوگ جب اس پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. ہم سب نے مل کر آج اس بات کی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. آج میں کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا نہ تقریر کروں گا، لیکن میں سچی بات ہے کہ آج 30 سال میری عمر ہو گئی ہے. آج میں بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج سمانی جو ہے وہ یکجان ہو گئی ہے. یہاں پہ بڑے عرصے کے بعد ایسا ماحول جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ہر قسم کی جو طبقے کے لوگ ہیں، ہر برادری کے لوگ ایک بہت ہی منظم طریقے سے. پہلے ہوتا تھا کہ الیکشن جناب کہیں اور سے، کوئی کڈیالہ سے لڑ رہا ہے، کوئی ہمارا عزیز جو ہے بنڈالہ سے لڑ رہا ہے، کوئی پونا سے لڑ رہا ہے، الیکشن ادھر سے لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ 6 مہینے پہلے سمانی کے اندر شروع ہو جاتا تھا. اس پر جناب ہمیں بڑی دکھ اور تکلیف تھی جو آج سب نے مل کر جناب اس پہ کردار ادا کیا. اور آج نوجوانوں کو میں تو اسپیشلی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ آگے نکل کے آئے، بڑھ کے آئے، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ انشاءاللہ العزیز ہم یہ کوشش کریں گے اپنے بڑوں کی موجودگی میں، ان کی رہنمائی میں، کہ یہ ماحول جو ہے وہ قائم رہے. اسی طریقے سے ہم سب لوگ جو ہیں وہ نہ کسی برادری کنبے قبیلے کے پیچھے چھپے ہیں بلکہ ہم جو ہے مل کر سمانی کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں. میں جناب نصیر اختر موجو صاحب کو مبارکباد ضرور دینا چاہوں گا کہ جب سے یہ ہمارے سمانی کے اندر تاجر برادری کے جو ہے وہ صدر بنے، ہم نے ان کے ساتھ مل کر
آپ کو یہ ضرور محسوس ہوا ہوگا پچھلے 3-4 سالوں میں کہ ہم نے سمانی کی تاجر برادری کو جو ان کے تحفظات سے وہ بھی دور کیے اور ان کو تحفظ مہیا کیا اور ہر قسم کی سہولت مہیا کی جناب صدر صاحب کی قیادت میں. اور آج الحمدللہ آپ کو سمانی بازار کی صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہی ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، آگے بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے سمانی کے ماحول کو جو ہے وہ بہتر کریں. اور بات رہی سیاست کی، تو بھائیو سیاست جو ہے وہ اب بات بتانے کی نہیں رہی. اب نہ صرف سمانی کو بلکہ حلقہ 6 کو، ڈسٹرکٹ ممبر کو، اور میں سمجھتا ہوں مظفر آباد کے ایوانوں تک پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ سیاست کرنا جانتے ہیں اور سیاست کر کے بھی ہم نے دکھایا ہے کہ سیاست کس کو کہتے ہیں اور کیسے کی جاتی ہے. یہ اب میرا خیال ہے اب یہ باتیں جو ہے وہ کرنے کا وقت گزر گیا ہے، اب بات آگے بڑھ چکی ہے. میں جناب آج اس موقع پر جناب میری کچھ دن پہلے ہمارے وزیر حکومت چودھری علی شان سنی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، تو میں ان کی سوچ کو بھی جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ میری سمانی کے متعلق ٹاؤن کمیٹی کے متعلق جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جہاں پر بھی جس کو لوگوں نے جن پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ہم بھی انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلیں گے، کیونکہ عوام نے ان پر اعتماد کیا تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی ان پر اعتماد کا اظہار کریں. تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی جناب میں نے بھی اپنی طرف سے اور اپنے عزیزوں کی طرف سے بھی یہ ان تک یہ بات پہنچائی ہے، ان سے کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر کسی کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور ہم مل کر انشاءاللہ العزیز چلیں گے. اور سمانی کی ترقی کے لیے نہ صرف ٹاؤن کمیٹی، نہ صرف موضع گڑا گکھڑا، ہم انشاءاللہ العزیز حلقے کے مظلوم لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ مل کر کام کریں گے اور انشاءاللہ ظلم کے خلاف کام کریں گے. اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ اب تعمیر و ترقی کا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جناب سمانی میں ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ سمانی کے جو مسائل ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے سمانی کے مسائل جو ہیں وہ انہوں نے ہی حل کیے ہیں. میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ سمانی جو لاری اڈے والی یہ روڈ ہے پچھلے 20-25 سال سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. وہ چیئرمین صاحب کی خصوصی کاوش کی وجہ سے اور جناب راجہ فاروق حیدر خان کی سمانی کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ روڈ جو ہے 20-25 سالوں کے بعد بنی ہے. ہمارے بجلی کا نظام جو ہے میرا خیال ہے پچھلے 4-5 سالوں میں 3 سے 4 ٹرانسفارم بھی سمانی میں تعینات ہوئے ہیں، نصب کیے گئے ہیں اور ہر قسم کا چھوٹا موٹا مسائل جو ہیں وہ چیئرمین صاحب نے حل کیے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ العزیز ہم مل کر ان کی قیادت میں ہم جناب سمانی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک شعر سے میں اختتام کروں گا جناب چیئرمین صاحب آپ کے لیے کہ تو خود کو رکھ مثل شجر بنا کر، تو خود کو رکھ مثل شجر بنا کر، جو تجھے سنگ مارے اسے ثمر عطا کر. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ جی فیضان کشمیری صاحب نے نہایت ہی ویژنری جو ہے نا بات رکھی ہے آپ کے سامنے. میں سمجھا تھا کہ وہ جذبات کو، بلکہ میں جذبات سے ہٹ کر انہوں نے سمانی کے مسائل کو اجاگر کیا، نہ صرف وزیر حکومت سے لے کے بلکہ سمانی کے عوام تک. میں ان کا شکر گزار ہوں. میں ملتمس ہوں جناب حاجی چودھری عبدالرزاق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر پنڈال میں آنے والے معزز مہمانانوں کو شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے مہمان کنیل صاحب کو اور دیگر جتنے بھی میرے دوست بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم. پنڈال میں بھی جتنے میرے دوست عزیز بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم. میں جناب بھائی نین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں چیئرمین بننے پر، اور زین کو بھی، دیگر اپنے ساتھ جتنے سمانی کے سب کو میری طرف سے مبارک. اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے آئے اور اس کے لیے ہمیں عزت بخشی ہے. مرزا شمیر صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہم نے بھی ان کے ساتھ چل کر دیکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ بھی انشاءاللہ محسوس کریں کہ ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے سمانی کے کاروبار کے بارے میں آپ سب سوچیں اور اس کے بہتر مستقبل کے بارے میں، کیونکہ ہمارے سمانی میں کاروبار بالکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی کاروبار ہے. سب لوگ ادھر سے چھوڑ کر سمانی سے چوکی جا رہے ہیں. میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ کاروبار کرے، ہمارا سمانی میں ترقی کرے. اسی پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ پاک آپ سب کو عزت اور امان میں رکھے. السلام علیکم.
جناب حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی اچھی توجہ دلائی ہے۔ میں نصیر اختر موجود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ جلد اس حوالے سے کسی میٹنگ یا اجلاس کا انعقاد کریں اور ان چیزوں پر غور و خوض کریں۔ میں جناب چودھری نذیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بوڑھوں میں سے بھی کسی کی نمائندگی ہونی چاہیے، ابھی تک سفید داڑھی والے ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنڈال میں میرے ساتھی دوست بھائی بزرگوں کو سب کو سلام میری طرف سے، اور ہم بھائی نین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت سے نوازا ہے کہ سب کے منہ پر لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اور ہم دل سے نین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ذہن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے ساتھ دیا، اللہ نے زندگی دی تو اسی طرف سے سب قبیلے والے ایک ہی قبیلہ ہے۔ یہاں کوئی مرزا نہیں، نہ کوئی مغل ہے، نہ کوئی راجپوت ہے، نہ چودھری ہے، سب بھائی ہیں۔ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اس کے رسول ہیں۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں پنڈال میں، خاص کر مرزا صاحب کا، پر ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بھائیوں والا ساتھ دیں گے، اور ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی۔ اب میں جناب تاجر برادری کے صدر راجہ نصیر اختر موجود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جو تحفظات بھی سامنے آئیں ان کے حوالے سے بھی اپنے بیان کو سامنے رکھیں۔ جناب نصیر اختر موجود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جب اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بلایا تو جو ہمارے نو منتخب ممبر ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی میرے کان میں، انہوں نے کہا کہ ایک بات کی وضاحت کرنا، انشاءاللہ ضرور کروں گا وہ بات وضاحت، کیونکہ میری عادت ہے سچ بولنا اور سچ کہنا، چاہے کسی کو کوڑا لگے، اچھا لگے، برا لگے۔ عزت اور ذلت جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے۔ دنیا میں عزت اور ذلت اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہو تو کئی لوگ رسوا ہو رہے ہو، کئی لوگ جو ہے وہ بلندیوں کو چھو رہے ہو۔ بڑی خوبصورت بات کی یہاں پہ حاجی رزاق صاحب نے کہ سمانی میں کاروبار جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں حاجی رزاق صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چوکی سے ایک بہت بڑی بیکری جو ہے انہوں نے دوسری برانچ کا افتتاح جو ہے سمانی میں کیا، اور راجہ ذوالقرنین صاحب نے پچھلے دنوں میری ان سے بات ہو رہی تھی، فیصل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، ذوالقرنین صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پنجاب بینک کی برانچ جو ہے وہ سمانی میں کھلے، اور پاسپورٹ آفس کا ایک دفتر ہے، وہ بھی راجہ ذوالقرنین صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی اللہ جلد سے جلد جو ہے وہ پاسپورٹ آفس بھی سمانی میں بنے۔ تو حاجی رزاق صاحب ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ بنے، اور آپ کا یہ سمانی ہے، بنڈالے والوں کا سمانی ہے، ڈب والوں کا سمانی ہے، چائے والوں کا سمانی ہے، جتنا بھی حلقہ L6 ہے اس کا یہ سمانی شہر ہے، سب لوگوں کا یہ کام ہے کہ سمانی کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ میں حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، راجہ ذوالقرنین صاحب جب الیکشن کا آغاز شروع ہوا، بے شمار بندوں کے نام لینے میں تھوڑی سی لمبی بات کروں گا۔ میں ایک دن شمریز کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بلا کے روک کے کہا کہ ہم پوری زندگی راجگان کو ووٹ دیتے آئے، اس دفعہ ہم پہ مہربانی کریں۔ میں نے کہا جی کس طرح کی مہربانی آپ کو چاہیے؟ انہوں نے کہا جی شمریز کی سپورٹ کریں۔ تو میں نے ان کو صاف جواب دے دیا کہ ہم شمریز کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے کہنے لگے جی وہ خدا کا خوف کریں، کوئی جو ہے وہ شمریز کی سپورٹ کرے۔ میں نے کہا جی سوچیں گے، میں راجہ ذوالقرنین سے مشورہ کروں گا، آپ کی بات کا جواب بھی ملتا جا رہا ہے صاحب صاحب۔ تو میں نے ذوالقرنین سے مشورہ کیا تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر شمریز الیکشن لڑے
تو حنیف صاحب نے بھی اور مشتاق رائی صاحب نے بھی اور سب لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں اقبال مغل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اقبال مغل صاحب نے راجہ ذوالقرنین صاحب کو کہا کہ راجہ ذوالقرنین صاحب سارا کنبہ قبیلہ جو ہے وہ آپ کے لیے جان بھی حاضر کرتا ہے، لیکن اس 2 نمبر وارڈ کی تھوڑی سی مجبوری ہے، اگر میں غلط بیانی کروں تو راجہ ذوالقرنین مجھے کہہ سکتا ہے کچھ نہ کچھ، وہ ساری باتیں کلیئر کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس وارڈ میں جو ہے وہ میں مرزا شمریز سے وعدہ کر چکا ہوں۔ تصور شاہ صاحب اسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نہیں انہوں نے بلایا تھا، میں راجپوت تھا اس لیے کیونکہ یار ایک سیدھی قبائل کی میٹنگ تھی، تو مجھے اس لیے انہوں نے باہر رکھا کہ یہ راجپوت ہے تو شاید یہ کوئی بات لیک کر دے گا۔ تو غیر سیدھی قبائل نے جو ہے وہ مرزا شمریز کو الیکشن لڑوایا، اس کو نامزد کیا۔ تصور شاہ صاحب بھی تھے اور اقبال مغل صاحب بھی تھے۔ اقبال مغل صاحب میں آپ کو داد دیتا ہوں، وہ انسان کمٹمنٹ کا پکا ہوتا ہے۔ جب آپ نے راجہ ذوالقرنین صاحب کو یہ بات کی، میں رات کو بھی راجہ ذوالقرنین صاحب کے گھر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کی جو اس خاندان سے وابستگی ہے، آپ نے یہ کہا کہ میری والدہ یہ کہتی ہیں کہ ممبر اقبال صاحب اور راجہ ذوالقرنین صاحب یہ میرے سکے بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے تو ہم اس خاندان سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ آج آپ نے یہ ثابت کیا کہ آج آپ نے مرزا شمریز سے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو الیکشن لڑانے کی، یہ بڑے دل والوں کی بات ہے، یہ بہت بڑے دل والوں کی بات ہے کہ مرزا شمریز جو ہے وہ زین کا حریف تھا، زین کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا تھا اور زین کو وہ الیکشن ہرا بھی سکتا تھا، وہ جیت بھی سکتا تھا، اور سیاست کے اندر کوئی دشمنی نہیں ہوتی، مقابلہ ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں اپنے حریف کو جو ہے وہ راجہ ذوالقرنین صاحب اور ممبر اقبال صاحب، آپ نے سوابدیدی پوسٹ اپنے حریف کی مسز کو دی، ہماری بہن کو دیا آپ نے سیٹ، اور اقبال مغل صاحب آپ نے مہربانی کی کہ یہ حق جو تھا وہ مغل برادری کا، تو آپ نے راجہ ذوالقرنین صاحب کو کہا کہ آپ ہماری برادری کو نہ دیں، آپ یہ مرزا شمریز صاحب کو دے دیں۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہانی بہت لمبی ہے۔ جب جنگ کا دور ہوتا ہے تو اس میں ایک ایس او ایس فائر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایس او ایس فائر، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایس او ایس فائر کا سمجھ نہیں لگ سکے گی آپ کو، یہ دانشور لوگوں کی بات ہے۔ اس فائر میں اپنے اور پرائے آدمی کی پہچان نہیں ہوتی۔ جب فوجیں خود متقع ہو جاتی ہیں تو ایک رائفل کے ساتھ ایک چکو اور خنجر لگا ہوتا ہے، وہ خنجر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بلٹ نہیں استعمال کی جاتی، اس وقت وہ خنجر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اتنے نزدیک ہوتے ہیں، وہ خنجر سے ایک دوسرے کے اوپر وار کرتے ہیں۔ راجہ ذوالقرنین صاحب کا جو الیکشن تھا وہ ایس او ایس تھا، اس میں اپنے برے کی تمیز نہیں تھی، میں بڑی عجیب و غریب قسم کی صورت۔ پھر ایس او ایس فائر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فائر ہوتا ہے کہ جو اوپر جاتا ہے سیدھا اپنوں میں بھی گرتا ہے اور بیگانوں میں بھی گرتا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ اپنا شہید ہو رہا ہے اور بیگانہ شہید ہو رہا ہے۔ یہ الیکشن جو راجہ ذوالقرنین صاحب کا تھا یہ ایس او ایس فائر تھا، اس کو میں بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ راجہ ذوالقرنین صاحب کی اور مرزا شمریز صاحب کی اور میری ایک بہت بڑی کمٹمنٹ تھی، اور اس وارڈ میں بڑی خوبصورت ہمارے نو منتخب فیضان کشمیری صاحب نے ایک بات کی کہ ایک سیاست کڑیالہ سے شروع ہوتی ہے، ایک بنڈالہ سے شروع ہوتی ہے۔ بنڈالہ والوں کو بھی ہم مانتے اور کڑیالہ والوں کو بھی مانتے اور ان کی سیاست پہ اختلاف بھی کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی کڑیالہ والوں کی سیاست ہم بند کریں گے، بنڈالہ والوں کی سیاست ہم بند کریں گے۔ پھر ہم ان سے مشورے بھی کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم بیٹھتے بھی ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم اور چیزیں بھی مانگتے ہیں۔ سیاست ایک سسٹم کا نام ہے، ایک دھڑے کا نام ہے، ایک نظریات کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے اور ایک فکر کا نام ہے۔ میں چودھری علی شان سونی صاحب، راجہ ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ممبر اسمبلی ہیں، ہمارے وزیر ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، وہ حلقے کے لیے کام کریں گے، ہم ان کے نعرے بھی لگائیں گے اور ان کے ساتھ بھی چلیں گے۔ اگر وہ حلقے کے اندر تعمیر و ترقی کا کام نہیں کریں گے، جس طرح ہم نے راجہ ذوالقرنین صاحب کو پتہ ہے جس طرح ہم بغاوت کرتے ہیں اور باغی ہوتے ہیں، تو ہم اگر راجہ مقصود صاحب سے باغی ہو سکتے ہیں تو ہر کسی سے بھی باغی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ ہم نے ایک لکیر لگا دی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں لمبی بات کرنا چاہتا تھا لیکن شارٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ ذوالقرنین صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، آپ ایک گھر میں 2 نشستیں لے کے کامیاب ہو، اور اس عزت کو سنبھالنا اور اس عزت کو لے کے ساتھ چلنا اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، جو آپ کے لوگ مشکل وقت کے ساتھی تھے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ خوشامدی لوگ جو ہیں وہ بہت جلد آپ کے ساتھ آپ کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں،
खुशामदियों से बचना। और जो आपके मुखलस लोग हैं, मैं सच्ची बात कहता हूँ कि वार्ड नंबर 1 के जो लोग हैं, जहाँ चौधरी साहब बैठे हुए हैं, सूबेदार नजर साहब बैठे हुए हैं, चौधरी दिता साहब बैठे हुए हैं, शाह साहब बैठे हुए हैं, और वहाँ से मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, जिनको हमारे यूथ के नुमाइंदे, आप लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं किसी का गुलाम बनना का पसंद नहीं मैं करता, लेकिन मैं आपको अक्सर ये कहता होता हूँ, मेरा दुकान भी मेरी पार है, कि जिस तरह आपने राजा जुल्करनैन का साथ दिया और राजा जुल्करनैन को लीड दी, सच्ची बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपका भी नौकर हूँ और मैं आपका ताबेदार हूँ, क्योंकि आपने राजा जुल्करनैन को बड़ी बड़ी खूबसूरत जीत जो है वो आपने दिलवाई और आपने राजा जुल्करनैन का सर जो है बुलंद किया। आप हमारे लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है। शाह साहब आप सुन रहे हैं, चौधरी साहब आप राजा जुल्करनैन साहब की फ्रंट लाइन के लोग हैं। परवेज का बेटा भी मारा वो लाहौर है, मुझे पता है कि नैन किस तरह रात को तड़फ रहा था कि वो उसका मोबाइल बंद था और वो कॉल कर रहा था, तो इतनी टेंशन में था राजा जुल्करनैन कि यार उसका राब्ता नहीं हो रहा, वो किधर पहुंचा है, उसके पास पैसे हैं नहीं है, बच्चे को किस तरह लेके गया है, क्या चक्कर है, ये बातें होती है। मैं राजा जुल्करनैन, मैं खुद एक सियासी लीडर हूँ, मैं खुद एक सियासी कारकुन हूँ, पूरे आजाद कश्मीर 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है मैंने वक्त गुजारा है, मैं किसी के काबू नहीं आता, ये मेरी बात याद रखना। मैं राजा जुल्करनैन के सामने काबू आया हूँ कि इसने समानी का बहुत दर्द और दुख संभाला है और अपने बच्चों का, अपने घर का पेट काट कर जो है उसने समानी की इज्जत और शान जो है, मेंबर साहब इसने आपका छोटा भाई, आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसने चौधरी बूटा साहब आपको भी सलाम पेश करता हूँ कि आपने भी जो है ये रसाकशी की जो बरादरीज़म की एक जंग थी, आपने भी उसके ऊपर इस तरह का जो है वो वार किया कि वो तोड़ दिए। बात ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह एक हमारे जो चौधरी साहब हैं इन्होंने एक बात की, मिर्जा साहब आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपकी एक टीम का हिस्सा था और जिस तरह आपने इलेक्शन लड़ा, आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक रात को मिर्जा साहब इलेक्शन विड्रा कर रहे थे, इस यही कमरा था, ये कमरा था। रात को मिर्जा साहब ने कहा कि जी मैं इलेक्शन, ये जज्बात में आ जाते थे और मुझे भी कई बार कहते थे देख लूंगा आपको, मैं तोप चला दूंगा, खंजर चला दूंगा, मैं फलाने के हक में बैठ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, थ्रेट देते थे टेंशन देने की। शायद मैं पार्ले वार्ड में भी असरअंदाज हूँ, अगर आपने मेरे साथ ये किया वो किया। मैं राजा जुल्करनैन इधर आए तो बेशुमार गैर अक्सीदी कबाइल के लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, हमने एक इनको ऑफर दी, राजा जुल्करनैन ने इनको ऑफर दी कि आप जैन के हक में विड्रा हो जाए। इन्होंने कहा जी मैं जैन के हक में इलेक्शन विड्रा नहीं होना चाहता। तो हमने कहा जी हम आपको स्वाबदीदी पोस्ट दे देते हैं। मिर्जा साहब ये कमिटमेंट की बात, उन्होंने कहा कि यूथ पे आप बात नहीं करेंगे, वो मेरी कमिटमेंट हो गई है, इसी सीट की आप बात करें। तो इन्होंने हमारी बात ना मानी, मुझे कोई शक था, खुल के बात ये कहने लगा हूँ, आपकी थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ। हमारी ये बात क्लियर होगी रात को। जुल्करनैन ने कहा कि कल 2 बजे तक आप भी अपना बैंक वोट रोक के रखेंगे, हम भी अपना बैंक वोट रोक के रखेंगे। अगर कोई सूरत हाल हमें इस तरह की नजर आई तो हम आपको वोट कास्ट कर देंगे। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल नजर आई तो आपने, ये अली साहब भी बैठे हुए हैं, तो आपने हमें वोट कास्ट कर देना। मैं मिर्जा शबरीर साहब को इस बात पे दाद देता हूँ, अली साहब को देता हूँ। इन्होंने मुझे 2 बजे फाइनल कॉल की कि राजा जुल्करनैन साहब का नंबर नहीं हमें मिल रहा, तो मेरे लिए क्या हुक्म है कि हम वोट किस तरफ कास्ट करें। लेकिन हमारा दिल बेईमान हो गया हुआ था उस वक्त, हमें जीत नजर आ रही थी साफ साफ। तो हमने कहा मिर्जा जी थोड़ा अपना ही वाली है, जो मर्जी करो, पाओ या ना पाओ, जिधर मर्जी जाओ। तो हमें पता नहीं था कि हमारे साथ जो है वो मैच 2 वोटों से हम जीत रहे। तो जब 2 वोटों वाला जीत रहा तो राजा जुल्करनैन मेरी तरफ देखे, मैंने कहा यार वो हम उसको क्या ही देते कि यार हमें ही डाल दो, वोट तो चिड़िया ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो जब कहते हैं कि चिड़िया चुकी दाना, तो दुख हो रहा था हमें। लेकिन जब मैच बराबर हो गया तो खुदा की यकीन नहीं करते कि ये तसव्वुर शाह साहब बैठे हुए हैं, दास्तान इसलिए सुना रहा हूँ, ये बड़ी लंबी दास्तान है। हाजी साहब, हाजी दिशा साहब आपको भी बता रहा हूँ, लियाकत साहब भी बैठे हुए। तो जब मैच टाई होने लगा तो शाह साहब ने मुझे कहा कि जी आप टास्क कर ले। तो मैंने राजा जुल्करनैन साहब को कहा वास्ता खुदा दे टास्क ना कर, इलेक्शन मुड़ के लड़ लवांगे, लेकिन कभी टास्क हार गया तो सब सत्यानाश। और आप तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारा हरीफ एक बार यहाँ से इलेक्शन जीत जाता और राजा जुल्करनैन और इकबाल के दरमियान टास होता, हम राजा जुल्करनैन साहब को कहते कि वो सीट छोड़ दो, हम चौधरी साहब को वहां से इलेक्शन लड़वा देते। हम कभी भी ये ना करते कि वो अगर जीतता तो हम राजा जुल्करनैन को कहते कि वो टास में वो चेयरमैन बने, आप मेंबर बने। हम वो सीट छोड़ के हमने चौधरी बूटा साहब को इलेक्शन लड़वा देना था उसके मुकाबले में। हम इतने बड़े दिल वाले बात करना चाहता हूँ आपको
राजा जुल्करनैन चौधरी, प्रेस के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बदर इस्लाम जाफरी साहब हैं, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, आपको खुल के ये बात कहना चाहता हूँ, राजा जुल्करनैन एक साफ गो आदमी है, साफ नीयत आदमी है। मिर्जा शमरेज साहब एक दिन परेशान थे, बड़े खूबसूरत किस्म के, इन्होंने किसी ने इनको कह दिया कि मेरे ख्याल में लियाकत चांडियो था जनाजे में, तो उसने कहा जी आया हुआ है लियाकत साहब, और उन्होंने कहा जी मिर्जा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੌਜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਕੋ ਸਵਾਬ ਦੀ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ मेरे बत्ती बिल्कुल फेल हो गई, मैं खुदा दा खौफ कर। कबाइल जो है शाह साहब, कबाइल जो है वो एक पहचान के लिए बने, लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कोई नाराज हो कोई राजी हो, शायद जुल्करनैन ही मुझसे नाराज हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं राजपूत हूँ, चौधरी फैमिली के भी लोग बैठे हुए हैं, दूसरी फैमिलियों के लोग भी बैठे हुए हैं। राजा जुल्करनैन के अंदर मैंने बरादरीज़म नहीं देखी। अगर मैं राजा जुल्करनैन के अंदर बरादरीज़म देखता, ये जो राजा जुल्करनैन की वार्ड नंबर 1 वाली टीम है, वो राजा जुल्करनैन साहब के साथ ना चल रही होती। और सबसे ज्यादा ये आज कोई सोच सकता है, आप जो मिर्जा फैमिली की दोनों सीटें, और आप यकीन नहीं करते कि अगर तीसरी सीट होती, चौधरी साहब दिल खून के आंसू होता है, सच्ची बात बताऊं आपको, क्या था बैठे हुए, अगर तीसरी सीट होती, राजा जुल्करनैन साहब ने बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन आपसे भी वफा जी दुआ करें हो जाए, और आप यकीन नहीं करते कि बहुत कुछ सोचा हुआ था। लेकिन मिर्जा शमरेज साहब, आपको ये एक बात कहना चाहता हूँ, वो हमारी बहन है जो मेंबर बनेगी यहाँ पर, उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपके वालिद साहब की ये बात यहाँ पे चली, वफा करनी जो है वो राजा जुल्करनैन सबसे सीखे, और आप इनके साथ बैठ के आप इनकी टीम का हिस्सा बने। और मैं ये कहना चाहता हूँ आजी जाग साहब, आपको खुल के बात करना चाहता हूँ, समानी की तामीर और तरक्की का आगाज हो गया है, और जैन भी हमारा यंग मैन आदमी है, ये भी यंग में, सवर शाह साहब बैठे हुए हैं, इकबाल मुगल साहब बैठे हुए हैं, तो सफीर साहब बैठे हुए हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, मिर्जा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जो राजा जुल्करनैन साहब ने आपसे वादा किया था वो पूरा किया, और इकबाल मुगल साहब आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप शेर है, शेर, बब्बर शेर है आप, हम सुनते रहते थे आपके बारे में, आप असली बब्बर शेर है। और आपने किसी बरादरी जो है, कुमा कबीला बहुत बड़ी चीज होती है, आपको भी बड़े बड़े लोगों के खून आए, और आपने जुल्करनैन साहब के साथ चिटी दीवार की तरह जो है, चट्टान की दीवार की तरह आप खड़े रहे। मैं किस को देखूं, सच्ची बात है कि मुझे इतने चेहरे नजर आ रहे। वार्ड नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ, चौधरी साहब बैठे हुए, हमारे नईम नवाब साहब बैठे हुए। सच्ची बात है कि मैं राजा जुल्करनैन साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम था, राजा बुड्ढे खान साहब की फैमिली से हैं आप, आपके वालिद साहब मेहमान नवाज थे, और आपने वालिद मोहतरम की जो है वो उनकी जो है रवायत जो है बरकरार रखी है। मेंबर इकबाल साहब, मैं मेंबर साहब आपके सब बच्चों को मेंबर कहता था, ये इलेक्शन हमें पता ही नहीं था कि ये इलेक्शन बलदियाती होंगे या नहीं होंगे। और सच्ची बात है, मैं यहाँ पे अपने भाई जाबर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इकबाल को कहना चाहता हूँ, आप बदकिस्मत इंसान हो, ये तो सबर शाह साहब गवाह हैं, राजा जुल्करनैन साहब ने 2 नंबरी किसी के साथ नहीं की। हमने इकबाल को कहा यार मैच बराबर हो गया, चलो छोड़ो, जैन मेंबर बन जाता, आपको हम किसी जगह पे एडजस्ट कर लेते, लेकिन उसके अंदर खुमारी थी, उसके अंदर इतनी कोई सोच, उसके अंदर ऐसी सोच थी। हम तो जुल्करनैन तो ऐसी बातें कर रहा था कि यार हम फाहम तफहीम से चले, हम बैठ के चले, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जाबर हमारा भाई है, इकबाल हमारा भाई है, हमने समानी के लिए अगर काम करना है, तो अगर वो तकरीब कारी करना चाहते हैं, हमें कोई तकरीब कारी समझाएगा, हमें कोई हमारे साथ कोई जो सियासत खेलेगा, हम सियासत के खिलाड़ी हैं, राजा जुल्करनैन भी सियासत का खिलाड़ी है, हमसे सियासत मत खेलो। अगर हमसे खेलना है तो समानी की तामीर और तरक्की खेलो, समानी की फलाह बहबूद के लिए काम खेलो, बात सुनो। अगर हमसे सियासत खेलोगे तो हम आपको कभी भी आगे नहीं जाने देंगे। हमारे लिए चौधरी शान सोनी साहब, चौधरी रज़ाक साहब, राजा मकसूद साहब, राजा खुशनूद साहब, जितने भी लोग हैं हमारे लिए जो समानी की बका के लिए हमारा साथ देगा, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमने राजा जुल्करनैन साहब को फ्री हैंड दे दिया हुआ है। अगर हमने 2-3 पत्ते शो किए तो आपको आपकी नींद उड़ जाएगी, आप हमें छेड़े मत। मैं आपको कहना चाहता हूँ
ہمارا جو پلان ہے نا وہ بڑا لمبا پلان ہے، ہمیں بڑی لمبی سوچ کے ہم نے رکھی ہوئی ہے. آپ ہمیں یکا دکھائیں گے، ہم آپ کو بیگی دکھائیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ کرنے والے ہوئے. ہمیں چھیڑے مت. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ادھر جو تھوڑے دنوں تک اللہ کرے جس دن باضابطہ یہ چیئرمین بن جائے، ہمیں گورنمنٹ بھی پیسہ نہ دے، ہمیں حکومت بھی پیسہ نہ دے، ہمیں وزیر بھی پیسہ نہ دے، ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. ابھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے یہ کہا کہ آپ لیٹ آئے. راجہ ذوالقرنین صاحب میری ڈیوٹی لگاتے ہیں، میں ان کا ایک سپاہی ہوں، ایک کارکن ہوں، میں ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ ٹاؤن ایریا میں شاہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے پروجیکٹ ہیں، ایسی چیزیں کہ ہم نے سمانی کو ایک ہوائی لان نہیں کر رہا. راجہ ذوالقرنین صاحب نے جو وارڈ نمبر 1 کی کمیٹی بنانی ہے، زین نے وارڈ نمبر 2 کی کمیٹی بنانی ہے. ان دونوں کمیٹیوں نے مل کر جو ہے سمانی کے اندر ہم لائٹنگ کا نظام کریں گے. سمانی اور میں ایک راجہ ذوالقرنین صاحب ایک بات کر دوں، ہمیں ایک ٹریکٹر اور ایک ٹرالی کا ہمارے پاس اعلان ہو گیا ہوا ہے. جس دن یہ باضابطہ چیئرمین کا اعلان کریں گے، ہم ایک برانڈ نیو ٹریکٹر، آپ کو ایک برانڈ نیو ٹرالی جو ہے وہ سمانی کے اندر جو ہے راجہ ذوالقرنین صاحب کی صورت میں دیں گے. ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. آپ راجہ ذوالقرنین صاحب کا ساتھ دیں. الیکشن ختم ہو چکا ہے، الیکشن لڑ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، لیکن آپ سمانی کے اگر خیر خواہ ہیں. مجھے شاہ صاحب بڑی غصہ ہو گئے تھے لوگ پچھلے دنوں میں جب ہم نے یہ بات کی کہ سمانی کے اندر ہم کسی کو ماحول خراب نہیں کرنے دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ نے یہ بات کیوں کی. سمانی کے اندر جو ادنا سا آخری بات کرنے لگا ہوں، ادنا سا جو بندہ ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو بڑے سے بڑا آدمی ہے وہ بھی قابل احترام ہے. وہ سمانی کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے گا. میں ذیشان صاحب آپ نے اور راجہ صاحب آپ نے بھی بڑا کام کیا اور آپ نے زین کو کامیاب کروایا. اور زین صاحب آخری بات، میں آپ کا سپورٹر تھا، آپ کا ووٹر تھا اور آپ کے ساتھ چلتا رہا. مرزا شمریز کو ہم نے بیوقوف بنائی رکھا، بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج اس بیوقوفی کا صلہ کہتے ہیں کہ ایک بیوقوف دشمن شاید صاحب میں پتہ نہیں مثال غلط نہ دے جو، عقل مند دشمن سے بیوقوف دوست بہتر ہے. اور مرزا شمریز صاحب نے جب ان پہ اعتماد کر لیا، مرزا شمریز صاحب آپ جو چلو جی الٹا ہو گیا سیدھا ہو گیا، بات یہ ہو گئی. مرزا صاحب سنتے جائیں، آپ مجھے دھمکی لگاتے تھے کہ میں تیر چلا دوں گا. شاہ صاحب یہ وہ بندے، میں ان کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا سمانی میں، انہوں نے ڈر کے مارے انہوں نے مجھے اپنے ووٹروں کا نہیں بتایا کہ ادھر موجود دکھ نہ جائے کہ ذہن نہ پوا. اور میں پڑھتا رہا، میں دسو تو صحیح تواڈے ووٹر کہڑے نے. وہ قدیر مغل صاحب تو نکل نہ انہوں نہ دسی یہ خط کر جی گا نین نال ملی. وہ میں کہ یار دس ہن میری مینوں پولنگ ایجنٹ سو بٹھایا، مینوں کو دسو تو صحیح ہوئی کوئی جی پا لا میں منڈی نا. میں کہاں ہاں شیرے دا ووٹر ہے، مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں. تسی آدھے جی اسی 200 ووٹ کرنا پارلی پولنگ نکلے تواڈے 40 میں گل کرنا، بعد ہی آدھے ساڈے نال فراڈ ہو گیا، میں گل کرنا پیا. مرزا صاحب جن لوگوں نے آپ سے فراڈ کیا، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے، بات راجہ خوشنو صاحب الیکشن لڑنے لگے نا تو کچھ اور بھی لڑنے لگے، پوچھے کس طرح الیکشن لڑنے کو، انہوں نے کہا مال ہے. اور سارے کینڈیڈیٹ سوائے پوسٹ تواڈے کول سی مال ٹھیک ہے، لاہورو گڈی چلی 20,000 تواڈے کول لیا، ووٹ کدھر اور پا گئے. میں نین نو ساری صورت حال دسنی ہے نا، میں ساری چیزاں میں گل کرنا پیا، جس کا تسی حل لے لو پہلے میں گل کرنا. فراڈ تواڈے اپنے کیتا تے بلیم ساڈے تے میں گل کرنا پیا. اس واسطے مثال او نہیں جڑے تواڈے ووٹر سپورٹر سن، معذرت بس علی بھی بیٹھا ہوا ہے تے میں گل کرنا پیا. مرزے را سانو کرنی. اچھا پھر مزے دی گل ایک دن اس طرح ہوا کہ میں مرزے صاحب نو فون کال کیتی پائی نے آخری گل بہت لمبی گل کرنی ہے، میرا موقع ہے میں گل کرنا. اچھا تسی جواب نہ دسو. میں ایک دن کال کی انہوں نے، میں مرزا جی کتنے آئے گئے جی کسی میں کمپین کرنا پہ. اور میں خورشید دار مورد ہوئے سو پٹرول پمپ تو ممبر صاحب کال کی یہ جھوٹ اس طرح مان لگے انہیں رکھی سی غیر کسی قبائل کی میٹنگ. انہیں کہ راجا نہ ہی آئے تو چنگا آتے راجا تو بات کرنا. میں فون کال کردیا نا مجید ملک کی دکان پہ پہنچایا. مجید ملک کی دکان پہ پہنچا تو اگے تک شمریز صاحب سے سارے کلوتے ویلکم کر لگے. سمانے تو بھی غیر کسی قبائل کی بندے آئے سب دوسرا تیسرا. میں مرزے نے کہا میں مسے تو ادھر دی کسی گئے دی کسی سے مڑ کے اتنے پوچھا ہے اوپر چڑھ گیا تو ساری غیر کسی قبائل کی میٹنگ. مینوں بڑا غصہ چڑھا. میں مرزا جی میرے سیدھا گل آ چھڑوا وہ ساری غیر کسی قبائل کی میٹنگ ہے، تسی راجپوت صاحب ہو، تسی کدھر آ گئے، تسی ذرا نیوے پڑا ہو اسی اپنی غیر کسی قبائل کی میٹنگ. اعتماد کے رشتے مرزا صاحب سب سے بڑے. اعتماد آپ نے کیا نین پہ، راجہ ذوالقرنین پہ.
आपको उस एतमाद का सिला मिल गया। खालिद साहब शुक्रिया, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह नसीर अख्तर मौजूद साहब ने काफ़ी राज और न्याज की बातें की, वाकई ये हकीकत के करीब थी। मैंने बस बता दिया क्योंकि मेरी बात भी फिर लंबी हो जाएगी। तो अक्लमंद दुश्मन, ये हमारे अक्लमंद दुश्मन थे जो बेवकूफ़ दोस्तों से बेहतर निकले हैं। तो अब मैं अपनी क़ियादत, वार्ड नंबर 2 की क़ियादत, वार्ड नंबर 2 में हमने जो नया विजन पेश करना है, इंशाल्लाह हम भी वार्ड नंबर 1 की तरह अपने वार्ड नंबर 2 के बारे में एक मुस्बत सोच, एक तामुदी सोच, एक तालीमी सोच, एक तफरीही सोच रखते हैं। मैं इस सोच को पेश करने के लिए अपनी वार्ड नंबर 2 के कायद जनाब ज़ैन इकबाल से मुल्तमिस हूँ कि वो वार्ड नंबर 2 में अपने विजन का ऐलान फरमाएं। मैं इसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सहन। ज़मीर रोकन उगाता है ज़मीन व ज़मन। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मज़म और कौसर और तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। अगर मैं 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमान, राजा जुल्करनैन, वालिद मोहतरम तसव्वुर शाह साहब, चौधरी भूटा साहब, फैजान कश्मीरी साहब, बड़े भाई नसीर अख्तर मौजूद साहब, फैसल साहब और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तमाम को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपने प्यारे हबीब के सदके हमें हमारे मकसद, हमारे मिशन, हमारे सफर में पहली कामयाबी अता फरमाई। मैं आप तमाम लोगों का अपने वार्ड के जितने भी मेरे वोटरान हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने वोट की पर्ची देकर कामयाबी से हमकिनार कर फरमाया। और जब हमने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो हम अमली कदम, सियासत में कदम रखने से पहले आप लोगों से कुछ अहद किए थे। अल्लाह ताला ने उन अहद को वफा करने का हमें मौका दिया और इंशाअल्लाह आगे आप उन अहद को पूरा होता हुए देखेंगे। इसकी मिसाल आपको जो हमने पहले अहद एक अपने छोटे भाई मिर्जा कामल से किया था, उसकी शक्ल में देखा कि हमने पहले सियासत में इलेक्शन लड़ने से पहले हमने उनसे वादा किया था कि हम आपको नौजवान की सीट देंगे, तो वो हमने उनको नौजवानों की सीट दी। इसी के साथ जो हमारे मिर्जा शमरेज साहब हैं, वो मेरे इस वार्ड में मेरे सियासी हरीफ थे, मेरे मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने इसकी भी मिसाल कायम कर दी कि वो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने उन बातों को छोड़कर इनके अखलाक को देखकर हमने इनको ये सीट तोहफे में दी। मैं इनको अपनी इस टीम में, जो हमारी टीम है, इसमें खुशामदीद कहता हूँ। पहले भी हमारी टीम का हिस्सा थे, लेकिन हम इनको दोबारा इस सीट के मिलने पर हम दोबारा इनको अपनी टीम में खुशामदीद कहते हैं। और वार्ड के मसाइल की बात हो तो हम इंशाल्लाह अपने वार्ड में कमेटियां बनाएंगे और दोनों वार्ड्स में कमेटियां बनाएंगे और जो भी मसाइल होंगे वो हम कमेटियों के थ्रू वो मिलजुल कर वो हम सॉल्व करेंगे। और बिलाशुबा मैं यहाँ पे इस मकाम पर पहुँचा, उसमें आप लोगों का अहम किरदार था। मैं आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं सिर्फ अपने वोटरान का इस स्टेज की वसात से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अब आज इस सिर्फ अपने वोटरान का काउंसलर नहीं, बल्कि इस अपने वार्ड नंबर 2 में रहने वाले तमाम बच्चों, बुजुर्गों,
बूढ़े माँ बहनों सब लोगों का काउंसलर हूँ, हत्ता कि हर कबीले का काउंसलर हूँ। इंशाल्लाह कोई भी काम होगा, कोई भी मसला होगा, बिला तफरीक किसी बरादरी के बगैर हम इंशाल्लाह उसको हल करेंगे, और जो भी मसाइल होंगे उसको हम बिला तफरीक हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आगे जो भी काम होगा मिलजुल कर करेंगे। इसी के साथ मैं दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मिर्ज़ा शमरेज साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और यहाँ पे दावत दी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें हमारे मिशन में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। ज़ैन इकबाल साहब ने वाकई बहुत एक तामीरी बात की है। इंशाल्लाह ज़ैन साहब आप हमें वार्ड नंबर 2 के कारकुन होने की हैसियत से, वार्ड नंबर 2 का बासी होने की हैसियत से किसी भी हवाले से पीछे नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना मशवरों के समेत, वसाइल के समेत आपके साथ इंशाल्लाह चलेंगे। मैं 2018 में पिंजटा स्कूल में तैनात हुआ, राजा शाह साहब ने मुझे वहाँ एक टारगेट देकर भेजा, बिल्डिंग गिरने वाली थी। मैंने वहाँ से शोर किया, जनाब मरहूम सादिक साहब फैजान कश्मीरी साहब के ख़ानदान से बुजुर्ग तल्लुक़ रखते थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जब गटारे परिंदे सांप देखते हैं तो वो शोर मचाते हैं, वो खुद नहीं वो सांप मार सकती, लेकिन सांप मारने वाला बंदा अल्लाह ताला भेज देता है। छोटे आप महकमे तालीम में जा रहे हो, आपने शोर करना है, इंशाल्लाह वहाँ कोई ना कोई आपके लिए मदद के लिए आएगा। तो अल्लाह ताला ने मेरी वहाँ मदद की। उसी स्कूल के साबका तालिब इल्म उमर अजीज ने 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह 25 सैकड़े का स्कूल मुकम्मल हो चुका है। और उसी जज्बे को लेकर मैं अपनी वार्ड नंबर 2 में ज़ैन साहब एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चिटी मिट्टी का जो मसला है, मेरे शमरेज साहब को कहा था कि आपने वालदैन मिर्ज़ा शमरेज साहब के नाम 10 मरले जमीन वक्फ करनी है। भाई नैन के सामने मैंने तजवीज़ रखी हुई है, इंशाल्लाह उस पर वो जल्द मुस्बत जवाब देंगे। 5 मरले जब हमें जगह मिल गई तो इंशाल्लाह हम 15 मरले बनाम सरकार करेंगे और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चिटी मिट्टी का भी आगाज करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप बगैर आयल होने के नहायत ही प्यारी शख्सियत जिन्होंने हम पर मेहरबानी भी की, ये वार्ड नंबर 2 में इलेक्शन लड़ना चाहते थे। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि शाह साहब आप मिर्ज़ा शमरेज को मौका दें। इन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी की और यहाँ से दरख्वास्त जमा नहीं कराई, बल्कि मिर्ज़ा शमरेज को मौका दिया। मैं जनाब एडवोकेट सैयद सबर हुसैन शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब एडवोकेट सैयद सबर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन राजातुल करनैन टाउन कमेटी समानी, 9 मुंतखब कौंसलर ज़ैन इकबाल, 9 मेंबर यूनियन कौंसल चाईगाई फैज़ान कश्मीरी, और मेरे बड़े भाई राजा मोहम्मद इकबाल, और मेरे बड़े भाई इकबाल मुगल साहब, और यकूब सदीकी साहब मेरे दोस्त, या खालिद मुगल साहब और मिर्ज़ा शमरेज साहब, अस्सलामु अलैकुम। बाकी जो पंडाल में तमाम मौजूद बैठे हुए हैं सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले कुरान मजीद की ये आयत मैं तिलावत करता हूँ, वातइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिल खैर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिसको मैं चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसको मैं चाहूँ ज़िल्लत दूँ, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आज मेरा सच्ची बात है कि हमारी 5 वार्डें थी, 5 वार्डों को डिसमिस करके 2 वार्डों पर मुश्तमिल कर दिया, जिस पे हमने बड़ी जंग लड़ी। 3 वार्डों की कोशिश की, ना हो सकी। तो मेरा खुद इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम था। तो सबसे पहले मैं वो पीछे आता हूँ जो मौजूद साहब ने बातें की है, मैं उनका जवाब दूंगा, बाकी बातें बाद में होंगी। मिर्ज़ा शमरेज साहब ने अपने घर में एक मीटिंग बुला ली, उसमें मुझे भी मदऊ किया गया। यहाँ पे तकरीबन 100-150 बंदा इस मीटिंग में मौजूद था। ये मेरे बड़े भाई इकबाल मुगल साहब भी मौजूद थे, इनकी बड़ी फैमिली और लोग भी मौजूद थे, मलिक मजीद, मलिक अमीद, ये खालिद मुगल साहब, मलिक रशीद साहब और लोग काफ़ी, हाजी हनीफ साहब, भाई मुश्ताक साहब, सब लोग मौजूद थे। और उस दिन ये हुआ कि मिर्ज़ा शमरेज साहब के घर के आता हुआ रास्ता मेरे एक अजीज ने
राजा शहजाद और जादे ने बंद कर दिया कि इसके घर में मेहमान आ रहे हैं और ये घर में ना जाए। तो मैं भी बाद में हूँ, मैं तो नदीम बख्श थे एक मोटरसाइकिल पे, हमने पीछे किए, ब्लाक आए, बड़ा दुख हुआ। लोगों में भी बड़ा इश्ताल पाया गया कि देखें जी मिर्जा शमरेज ने मीटिंग की है, उसमें वो अच्छे रूप से लड़ने का ऐलान नहीं किया, तो हमारा रास्ता बंद कर दिया। तो मैं खुद डिले करता था कि ये मिर्जा शमरेज साहब का नाम लो, एक कमेटी बनाई जाए, वो फैसला करे, क्योंकि खुद मैं भी कैंडिडेट था। उस वक्त ये था कि दूसरी वार्ड में इलेक्शन नहीं पता लड़ सकता, अपनी वार्ड में जिधर वोट है उधर लड़ सकता है। तो तमाम लोगों ने कहा, बल्कि मैंने मलिक रशीद साहब को पूछा, मलिक अमीर साहब से पूछा, मजीद साहब से पूछा, मजीद साहब ने कहा कि मैं मैट्रिक नहीं हूँ। उन सब ने डिसाइड किया कि यह मिर्जा शमरेज साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। जो मेरे बड़े भाई इकबाल मुगल साहब भी यहाँ पे बैठे थे और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल भरपूर तरीके से मिर्जा शमरेज की हमायत करेंगे। मगर उस वक्त तक जैन इकबाल का नाम इस वार्ड में इलेक्शन लड़ने का नाम नहीं था। हमें सिर्फ पता था कि राजा जुल्करनैन इलेक्शन लड़ेगा और वार्ड नंबर 1 में वो लड़ेगा, दूसरी वार्ड में और बेशुमार लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे थे, जिसकी वजह से वो फैसला हुआ। बाद में इलेक्शन वो डिले हो गए, 27 से आगे चले गए। वहां पे फिर मैंने भी मिर्जा शमरेज साहब को कहा कि मिर्जा साहब सोच लें, इलेक्शन काफी मुश्किल है, मामला वोट हमारे छोटे कबाइल के बहुत बड़े हैं। नसीर अख्तर मौजूद साहब इलेक्शन यहाँ पे बरादरी से लड़ा जाता है। यहाँ कोई आज तो हम कहते हैं कुल मुस्लिम इखवतन के तमाम मुसलमान भाई हैं, जब वोट देने की बात आती है अपनी बरादरी से बाहर कोई नहीं देता। आज इलेक्शन इस तरह हुआ कि राजा जुल्करनैन साहब को अल्लाह ताला ने कामयाब किया और बेशुमार वोट राजपूत बरादरी ने कम दिए, बाकी लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिए और इतनी वाज़ेह अक्सरियत राजा नैन को उन्होंने कामयाब किया जो एक तारीख बन गई है। तो ये दूसरी वार्ड जिसमें आप भी मेरा शमरेज साहब जैन साहब भी इलेक्शन लड़ रहे थे, मेरे जुल्करनैन भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने मिर्जा शमरेज का चेक किया, वो इस पोजीशन में नहीं है कि सीट निकाले, अगर हम जैन को बैठा देते हैं तो वो इलेक्शन फिर हार जाएगा, वो एक बात तो इजी जीत जाएगा। तो इसमें हमारी स्ट्रेटेजी से कि मिर्जा शमरेज साहब भी इलेक्शन लड़े, जैन भी लड़े, जाबर भी लड़े, अली फखरुद्दीन भी लड़े, सब लड़े, जिसको अल्लाह ताला इज्जत देगा। तो उसमें ये हमारे छोटा अजीज जैन इकबाल, इसकी टीम पूरी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने अंतिक मेहनत की, इनकी पूरी टीम ने मेहनत की और वो इलेक्शन ला के टाई पे ले आए। जब वोट बराबर हुए तो ये मेरे छोटे अजीज बड़े परेशान थे, कहने लगे कि टॉस पे हम इलेक्शन हार जाएंगे। मैं क्या, आप टॉस पे इलेक्शन नहीं हारेंगे, जिस अल्लाह ने आपको बराबर किया वो इलेक्शन भी आपको जिताएगा। वो चौधरी इकबाल बहुत ज्यादा लीड से हर बंदा तबसरा करता था, वो 100-150 वोट से इलेक्शन जीत रहा है, मगर अल्लाह ने उसको वापस लेके आया बराबरी में और टॉस में भी वो इलेक्शन हार गया। तो ये नसीर अख्तर मौजूद साहब, तो इकबाल मुगल साहब ने जो कहा था आज उन्होंने वो कर दिखाया मिर्जा शमरेज के साथ। आज उन्होंने अपनी सीट मिर्जा शमरेज को देकर, अगर उन्होंने वोट उस वक्त जैन का नाम नहीं था, उस वक्त यह वायदा हुआ था मिर्जा शमरेज साहब के साथ, मगर उन्होंने अपनी सीट देकर आज वो वायदा निभा दिया। तो इसमें मैं राजा जुल्करनैन का भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने, जिस तरह फौजी साहब कहते हैं ना, आज उन्होंने 2 सीटें छोटी बरादरी को दी है और मुगल बरादरी मिस्री बरादरी को दी है। मैं इनका सम्मान हूँ। हम जो जंग लड़ते हैं वो यही जंग है कि छोटे कबाइल को जो आपको वोट देते हैं इनको भी आगे मौका दिया जाए। इनको क्या कमी है, इनको मौका क्यों नहीं मिलता? मेरी चौधरी अली शाह साहब से भी यही जंग होती है कि हम आपको असेंबली को वोट देते हैं, छोटी बरादरी को वोट आप क्यों नहीं देते, आपकी जाट बरादरी क्यों नहीं देती, वार्ड मेंबर जुदी कौंसिल का हकदार क्यों है, वो हमें मौका दें। और आजम मसूद को वोट देते हैं असेंबली का, छोटा वोट हमें दें, यही हमारी जंग है। और आज ये जंग राजा जुल्करनैन ने जीती है, उसने ये 2 सीटें देकर हमारे उस तावलात को खत्म कर दिया। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। तो उसके बाद मिर्जा शमरेज साहब, मैं आपकी तरफ आप आता हूँ कि आपको जो इज्जत मिली, वही बात जो मुकाबले में इलेक्शन लड़े वो एक दूसरे का बंदा कत्ल बन जाता है। और राजा जुल्करनैन और जैन इकबाल ने घर आकर आपको आपकी मिसेस की मेंबरशिप की सीट दी। और मैं इसके साथ आप तवक्को करता हूँ, जिस तरह मेरे शबाज भाई ने कहा था कि आपने डट के खड़ा होना है जुल्करनैन के साथ, यह न हो कि कहीं से प्रेशर आए चाहे पावे का और आप पीछे हट जाए। क्या बात मैं देखना चाहता हूँ। मुझे मौजूद साहब कहते थे आपने क्या करना, मैंने 2 वोट नैन को देने, 2 मास्टर इकबाल को देने। मुझे कहता क्यों, मगर मैंने 1 लाख कटवाई है, दूसरी नहीं कटवानी।
मौजूद साहब, अब आप क्यों आए, आप क्यों चुप चुप क्या करते हैं? मुझे उसने रात को पॉपी ने पूछा कि मौजूद किस पार्टी के साथ था, मिर्जा शमरियात के साथ था, जैन के साथ था। अगर रात को तो जैन के साथ था, इससे पहले मुझे नहीं पता। फिर मौजूद साहब, इसको इलेक्शन कराने में आपका भी अहम रोल है। जब वो रैली ले गए आप स्टेज पे, राजा खजरूत को लेके आ गए, चौधरी अली शाह को पता चला ये तो राजू का कैंडिडेट है और चौधरी राजा खजरूत का कैंडिडेट है, उसने आपने 50-60 वोट रात भर चौधरी इकबाल की तरफ शिफ्ट कर दिए। उस वक्त आप ना जाते तो शायद अपने बिला शमरियात जीत जाता। तो मौजूद साहब, महसूस नहीं करना, आप बहुत अच्छे कारकुन हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप बहुत समझदार हैं। मिर्जा शमरियात साहब का इलेक्शन लड़ना भी हमारे फायदे में रहा है। सच्ची बात में हम इनके इस लिहाज से भी शुक्रगुजार हैं कि इन पर बड़ा प्रेशर आया कि जी आज मिर्जा साहब बैठ रहे हैं, आज बैठ रहे हैं। हमने कहा मिर्जा साहब 10 वोट निकले, बैठना नहीं है, क्योंकि जिंदगी मौत का मामला है। और इनको 200 वोट इन्होंने लिया, 200 वोट कम नहीं होता, बड़ा वोट होता है। सच्ची बात है, हार जीत वहां पर यह नून लीग का शेर 140 वोट ले रहा है और जमात इस्लामी का जनाब अली फखरुद्दीन अपने आप को वो 126 पे, मिर्जा साहब तो 3रे नंबर पे आए। इसलिए मिर्जा साहब आपने हिम्मत जारी रखनी है, मगर आगे से कमिटमेंट निभानी है राजा सुल्तान के साथ। सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छाँव में, हवाओं में आप नार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। हम शायद जुल्फ़िकार के साथ ना खड़े रह सके क्योंकि मेरा तल्लक अली शाह चौधरी के साथ है, मैं उसके साथ सियासत कर रहा हूँ और आप की सियासत ऑलरेडी इधर है। आपको और मौजूद को साथ रहना चाहिए, कहीं हो कोई प्रॉब्लम कोई हो तो आपने छोड़ना नहीं है। तो दूसरी बात, मौजूद साहब आप बहुत काम करते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। जिस तरह आपने चौधरी अख्तर साहब को समानी में इंट्रोड्यूस कराया, हमारे फिल्टर प्लांट, लोगों की बीमारियों के इलाज मालजा, लोगों की बच्चियों की शादियों के, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे नुमाइंदे हैं और इसलिए हम आपको सलूट करते हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों के काम करते रहे। तो शमरियात साहब आपकी टीम, ये खालिद मुगल साहब, कदीर मुगल साहब का नाम ना लूं तो वही जाती है, वो दुबई से आया, वोट बेशक नहीं मिले। नसीर अख्तर मौजूद साहब कह रहे हैं कदीर मुगल साहब ने बुलाया था, चले जिसने भी बुलाया गैर सियासी बात की, अगर कदीर मुगल साहब ने किया तो वो भी उनको शायद उन्होंने उस वक्त के पैसे लेने थे इसलिए बुलाया था, उन्होंने पैसे तो अपने ले लिए। चले तो मजीद मलक और रशीद मलक, ये सारी टीम, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने भी मिर्जा शमरियात का साथ दिया और आज उसकी वजह से। तो मिर्जा साहब एक बात आखिर में मैं करता, उसके वजह से चाहूँगा, आपकी कामयाबी के बाद पीछे हमारी बेटी, हमारी बहन, वो मिर्जा सुलेमान साहब की बेटी है, उसका हाथ है। आप में क्वालिटी कम है, जब नसीर अख्तर मौजूद है बिल्कुल ठीक है, मैं भी इसकी हाइद करता हूँ। जी नहीं साहब, तो ये उस मेरी बहन की, उस बेटी की वजह से आपको अल्लाह ताला कामयाब किया है। तो वो मिर्जा सुलेमान साहब बड़े अजीम आदमी हैं, सच्ची बात है, हमारा उनके साथ एक बड़ा प्यार का रिश्ता रहा है, हमारा उनका साथ रहा है, वो हमारे साथ बहुत उनका साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता था। आज वो नहीं है, आज होते और ज्यादा खुश होते और हम तवक्को करते हैं कि वो हमारी बहन भी, हमारी बेटी भी लोगों की फलाह बहबूद के लिए वो अहम रोल अदा करेगी। तो इसके साथ बातें मौजूद साहब ने बहुत की थी, अब मेरा गला बस कर गया। तो तमाम लोगों का, मेरा जुल्फ़िकार साहब आपका, जैन इकबाल आप साहब, बड़े भाई इकबाल साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये दोनों सीटें कामिल मिर्जा और मिसेज शमरियात को देकर हमारे पे आसान किया। ये समझता हूँ कि यह मुझे दोनों दीजिए आपने। और मिर्जा साहब आखिरी बात, फिर आपने साथ नहीं छोड़ना, अगर साथ छोड़ गए तो फिर मैं आपके साथ कभी नजर नहीं आऊँगा। यह बस, तो वस्सलाम, इजाज़त चाहता हूँ। शाह साहब ने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं। शमरियात साहब ये बातें याद रखनी है कि हुसैनी लश्कर की तरह डट के रहना है, ठीक है जी। तो वाकई चलो इलेक्शन हार जीत का एक हिस्सा होता है, इसमें जिस तरह मौजूद साहब ने खुद वो गलत मिसाल कायम दी थी ना, वो वाकई हुआ कि हमें एक अक्लमंद दुश्मन हमारे साथ लगा हुआ था। तो चलो ठीक है, वो पर्दे की बातें हैं, वो दोबारा करने का फायदा नहीं है। मैं मिर्जा कामिल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले मिर्जा शमरियात साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे
اسٹیج پہ موقع دیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ ٹائم کی قلت ہے, وقت تھوڑا ہے, تو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. وقت تھوڑا ہے یار, اور میں چیئرمین صاحب بھی بات کریں گے ابھی کیونکہ وقت تھوڑا ہے, بہت زیادہ ہے. تو زین صاحب آپ نے ایک بات کی ہے, راجہ ویس صاحب کا بھی آپ نے شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے, رات دن ایک کیا ہے آپ کے ساتھ, تو آپ نے ان کا نام نہیں لیا, تو آپ کو ان کا نام لینا چاہیے. انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ویس صاحب کا نام لینا چاہیے تھا, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, چیئرمین صاحب بھی بات کریں گے ابھی. بہت شکریہ جی, آپ نے یہ وقت اپنا جو ہے نا وہ چیئرمین صاحب کے لیے وقف کیا. آپ نے وارڈ نمبر 2 بشمول زین اقبال صاحب کے, کیونکہ وہ میزبانوں میں ہیں, وہ ان کو تو یہاں آنا چاہیے تھا, ہمیں یہ گلہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ تو میزبان تھے, لیکن چلو ٹھیک ہے جو ہو گیا. زین اقبال کی طرف سے اور وارڈ نمبر 2 کے تمام لوگوں کی طرف سے جناب چیئرمین صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کا, خصوصاً چودھری بھٹا صاحب کا بھی میں بہت دیکھ کے میں بار بار ان کے چہرہ کی زیارت کر رہا ہوں, اور بڑا دل خوشی سے میرا مسکرا رہا ہے کہ یہ ہماری ٹیم کے اولین صف میں شامل ہیں. تو میں بغیر کسی تاخیر کے جناب مرزا شمریز یاسین سابق امیدوار وارڈ نمبر 2 سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر مہمانوں کا چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمان خصوصی راجہ ذوالقرنین صاحب, راجہ زین اقبال صاحب, مرزا کامل صاحب, راجہ اقبال صاحب سابقہ ممبر صاحب, مغل اقبال صاحب, فضان کشمیری صاحب, راجہ نصیر اختر موجو صاحب, چودھری نذیر صاحب, ماسٹر فاضل صاحب, چودھری حاجی افلاق صاحب, چودھری شفایت صاحب, تصور شاہ صاحب, پٹواری اجمل صاحب. نام تو بہت زیادہ ہے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ ٹائم بہت کم ہے. میں تمام مہمانوں کا, تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص میرے بڑے بھائی راجہ ذوالقرنین صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کرنی تھی وہ راجہ نصیر اختر موجو صاحب نے کر دی ساری باتیں. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں اور انشاءاللہ ساتھ کھڑا رہوں گا. مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے جو عزت بھائی آپ نے عطا کی ہے یا اللہ نے عطا کی ہے, میں آپ کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلوں گا. جو بات میرے بھائی شفایت صاحب نے کی ہے کہ آپ شاید ہمیں چھوڑ جائیں گے, راجہ صاحب کو چھوڑ جائیں گے, ارے بھائیو آپ نے مجھے یہ عزت دی ہے, مجھے اور کسی نے عزت تو نہیں دی. میں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی, میں آپ کے ساتھ زین اقبال کے ساتھ, بھائی نین کے ساتھ انشاءاللہ مستقل طور پر چٹان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں آپ کا حصہ ہوں. جو آپ نے عزت میری گھر کے لیے دی ہے, جو آپ نے عزت میری وائف کے لیے دی ہے, یہ آپ کی قربانی ہے. بالخصوص میں مغل اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جو سمانی سے انہوں نے میرے لیے بھی بہت ایفرٹ کی, میرے اس وارڈ نمبر 2 میں بھی بہت اچھی ایفرٹ کی. ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیوں یہ سیٹ ان کا حق تھا, یہ سیٹ ان کا حق تھا, ان کو دی, انہوں نے مجھے یہ سیٹ دی. میں انتہائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنے وارڈ نمبر 2 میں جن لوگوں نے, جس قبائل نے, بالخصوص چودھری قبائل نے, راجپوت قبائل نے مجھے اچھی خصوصیت کے ساتھ مجھے ووٹ دیے ہیں, بالخصوص جو ملک برادری کے ملک مجید صاحب تھے, ملک میر صاحب تھے, ماسٹر فاضل صاحب تھے, تمام قبائل میرے ساتھ چلے ہیں. تمام لوگوں نے مجھے ایک سی ساتھ ووٹ دیے ہیں, لیکن آر جی تو گیم کا حصہ تھا, جتنا تو ایک نہیں تھا, لیکن زین میرا بھائی ہے, وہ میرا بھائی رہے گا انشاءاللہ. میں یہ بھی آپ سے بات بتا دینا چاہتا ہوں, اگر میں اس وارڈ کے اندر نہ ہوتا تو شاید یہ بات آپ کو میرے اچھی نہ لگے. میں اگر اس وارڈ کے اندر نہ ہوتا شاید یہ الیکشن بھی آپ نہ جیتتے. یہ انشاءاللہ میں نے آپ کے لیے, یہ میرے ایک دن جب میری ملاقات بھائی نیم صاحب سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو جی, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. اور میں
यही इनका ये प्रोग्राम था। नैन का तो जैन साहब का तो कोई इसके में जिक्र ही नहीं था, लेकिन मैंने कहा जी हम गेम का हिस्सा बनेंगे, गेम हम उस तरह बनाएंगे, हमने सीट निकालनी है, चाहे सीट जैन निकाले चाहे शिमरेज निकाले, लेकिन हम सीट बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि जैन हमारा भाई था। इंशाल्लाह हमारी जो एफर्ट थी, जो इज्जत अल्लाह ताला ने देनी थी जैन को दी है, मैं मेरे भाई है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। इस तरह मेरे बड़े भाई बुजुर्ग इकबाल साहब हैं, भाई नैन साहब हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह ये मेरी वफादारी आपके लिए इंशाल्लाह मुस्तकिल रहेगी। मैं कहीं दाएं बाएं नहीं जाऊँगा। आप क्या होते हैं मेरे भाइयों, मैंने किधर जाना है? आप मेरी इज्जत है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी सियासत का हिस्सा है। यहाँ से सियासत इंशाल्लाह वार्ड नंबर 2 से बाहर नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो भाई नैन की मुशावरत के साथ जाएगी, मैं शायद उनके साथ खड़ा रहूँगा। बाकी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पूरी बात तरीके के साथ, मैं इनका मुखालिफ अरीफ था, उन्होंने इस इत्मीनान के साथ मिर्ज़ा सुलेमान साहब की फैमिली के साथ और मेरे मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन साहब की फैमिली के साथ अपनी वफादारी का इन्होंने सबूत पेश किया। मैं इनको सबूत पेश करता हूँ और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बातें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो सारी बातें नसीहत मौजूद ने की है। मैं इंशाअल्लाह तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जितने पंडाल में बैठे हुए, जितने मेहमान, जितने दोस्त, जितने भी भाई हैं, सब हम भाई हैं। मैं आपका भाई इंशाल्लाह भाई बन के रहूँगा। कोई वार्ड के अंदर किसी किस्म का मसला हो, वार्ड के अंदर कोई भी भाई काम हो, बगैर स्कीम के, बगैर कोई भी मामलात हो, मैं वो हल करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे वोटों पे लोगों ने इत्मीनान किया, लोगों ने मुझे वोट दिए हैं। जिन लोगों ने वोट दिए हैं, मैं अपनी वार्ड के अंदर बिला तफरीक, बिला झिझक, बगैर स्कीम के मैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी काम होगा, मैं काम कराऊंगा। जो मैंने वादा किया था यहाँ पे स्कूल की जमीन का, वो हादसा भी यहाँ पे मौजूद है, मैं वादे पे कायम हूँ। मुझे इस कोई फिक्र नहीं है कि मैं हार गया, और ये बात नहीं है वो मैं इंशाल्लाह वो बिला तफरीक, बल्कि मैंने खालिद साहब से भी बात की थी, जब आप चाहेंगे वहाँ से फरमाइश कराएं, जगह मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप जब भी काम कराएंगे इंशाल्लाह मैं इसमें भरपूर कोशिश करूँगा। बल्कि इससे पहले हमने यहाँ पे मस्जिद का काम करवाया था, मेरे भाई ने 10 लाख रुपये इंग्लैंड से भेजा, वो जब यहाँ पे मौजूद थे, मैंने कहा हम यहाँ पे बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे स्कूल का, तो आपने फंड करनी है इंशाल्लाह। मैं फिक्र तो नहीं देता, लेकिन तो बहुत अच्छी फिक्र में उन्होंने कहा जब आप काम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है हम बाद से कहीं से पैसा भी ना ले। इंशाल्लाह ये वार्ड नंबर 2 के लिए हम काम करेंगे, वार्ड के अंदर मसाइलों का हम मसाइल जितने हैं उसका हल करेंगे इंशाल्लाह। हमारी तरजीहात, हमारी बुनियाद वार्ड नंबर 2 है। मैं आखिर में तमाम मेहमानों का, बिलखुसूस मेरे बड़े भाई नैन साहब का, जुल्फर नैन साहब का, राजा नसीरत मौजूद साहब का, और स्टेज पर बैठे हुए अयूब सिद्दीकी साहब का, मैं भाई उनका नाम नहीं दे सका, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी और माँ लेना वाला। स्टेज पर विराजमान जनाब राजा अब्दुर्रज़ाक नदीम साहब, राजा अरशाद साहब, सीनियर टीचर जनाब राजा याकूब सिद्दीकी साहब, और जिनके नाम भी हम अभी तक नहीं ले सके, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त इस मौसम की शिद्दत के बावजूद हमारी हौसला अफजाई की, यहाँ तशरीफ़ लाए। तो अब मैं बगैर इंतज़ार किए देखें कि भाई नैन ने अपनी ज़िंदगी को लोगों के मसाइल के लिए वक्फ किया हुआ है। ये फुल टाइम शमरेज साहब, ये सियासत फुल टाइम एक जॉब है। तो मुझे एक बात याद आ रही है कि जिस तरह इकबाल मुगल साहब के घर पिछले साल में एक फौतगी हुई, तो उन्होंने हवाला दिया कि ये पूरी रात वहाँ मौजूद थे। इतना वक्त देना बड़ी बात है, और ये लोगों के मसाइल में, लोगों की परेशानियों में छोटी छोटी सी एक बिल किसी का ज्यादा आ जाए तो उसमें भी ये शामिल होते हैं। बेंगर से मिर्जा शमरेज साहब की अहलिया के भाई तशरीफ लाए, यानी कि साबिक असिस्टेंट कमिश्नर जनाब मिर्जा सुलेमान साहब के सब्ज़गान यहाँ तशरीफ लाए। मैं उनको भी वेलकम कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बगैर इंतजार किए आप सब लोगों के दिलों की धड़कन, आप सब लोगों के मसाइल का एक ही नाम ज़ुल्करनैन, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब चेयरमैन राजा ज़ुल्करनैन खान। ये सारे भाई दुआ मांगे, मिस्त्री अल्लाह रखा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد۔ یا اللہ جو پاک کلام پڑھ اس کو تیری پاک عظمت والی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے کے ساتھ یا اللہ جن کے سال ثواب یا اللہ رکھا مرحوم ان کی روح کو سال ثواب کرتے ہیں، اللہ شرف قبولیت عطا، اور مرزا یاسین مرحوم ان کی روح کو سال ثواب کرتے ہیں، اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ دونوں کی قبروں پہ کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی عزیزم مرزا شمریز صاحب، پریس نمائندگان صاحب، سٹیج پہ بیٹھے میرے بڑے بھائی راجہ رزاق ندیم صاحب، چودھری حنیف صاحب، چودھری بوٹا صاحب، فیضان کشمیری، چودھری دیتا صاحب، چودھری نظر صاحب، صوبیدار نظر صاحب، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ مرزا شمریز صاحب، آپ نے اپنے گھر میں دعوت دے کر میرے لیے بہت اعزاز بخشا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے حالیہ بلدیاتی الیکشن میں میرے بھتیجے ذہین اقبال کے مقابلے میں الیکشن لڑا۔ الیکشن میں ہار جیت الیکشن ہار جیت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ آپ نے زبردست الیکشن مہم کی جس میں آپ الیکشن ہار گئے اور میرا بھتیجا یہ الیکشن جیت گیا، مگر آپ نے اعلیٰ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اور میرے بھتیجے کو مبارکباد دینے آپ ساتھیوں سمیت حاضری دی۔ آپ کا یہ اقتدام میرے دل کو خرید کر گیا۔ میں نے الیکشن سے پہلے آپ کی برادری کے نوجوان اکمل مرزا کے ساتھ نوجوانوں کی سیٹ کا وعدہ کیا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ آپ کو نامزد کروں، مگر وعدہ خلافی ہونی تھی۔ اکمل مرزا بھی آپ کا عزیز ہے، اس کو پچھلے ہفتے گھر جا کر اعلان کیا۔ آپ میرے پاس ایک خاتون کی سیٹ ہے جو میں اپنے بڑے بھائی محمد اقبال مغل کی فیملی کو دینا چاہتا تھا، مگر انہوں نے اعلیٰ روایات کو قائم رکھتے ہوئے مجھے اختیار دیا کہ آپ مرزا شمریز کی زوجہ میری بھتیجی مرزا سلیمان صاحب کی بیٹی ہے، ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے ان کو ممبر منتخب کرنے کے لیے میں نے بھائی اقبال کی تجویز کو مکمل کرتے ہوئے آج میں بھرپور اپنے بھائیوں ووٹروں سپورٹروں کی مشاورت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد وہ میری بھتیجی وہ خواتین سیٹ میں انشاءاللہ بلا مقابلہ ممبر منتخب ہو۔ اور میں امید کرتا ہوں جس طرح آپ کے والد محترم نے لوگوں کی خدمت کی، آپ بھی مظلوم بے سہارا لوگوں کی خدمت کریں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ پر وقت تعاون کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کی تمام فیملی اور بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جس طرح استقبال کیا میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ میرے دروازے آپ کے اور آپ کے ووٹروں کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے مجھے اور میرے بھتیجے کو دیے۔ اب اس کے ساتھ انشاءاللہ شمریز صاحب ہم مل جل کر ہماری ایک ٹیم بنے گی انشاءاللہ دونوں وارڈوں میں، ہم مل جل کر اس ٹون کی بہتری کے لیے جو بھی ہوا
जो भी वसाइल दरकार हुए, नसीर अख्तर मौजूद है, जिस तरह कहा, अल्लाह की मेहरबानी से एक ट्रैक्टर का ऐलान हो चुका है। अल्लाह ने अगर मौका दिया, ये चेयरमैन जिस दिन बने, वो ट्रैक्टर भी इंशाल्लाह टाउन कमेटी का हिस्सा बनेगा। और छोटे मोटे मसाइल हैं, नसीर अख्तर मौजूद, मैं सारे रल मिल के डिस्कस करते रहते हैं। अभी इंशाल्लाह चेयरमैनी के बाद फौरी दोनों वार्डों में हम अच्छे तरीके से कमेटी बनाएंगे सारी बरादरियों की, और इंशाल्लाह मिल के चलेंगे। आज मैं एक और इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने कल को खुशखबरी दी तो वो परसों इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ने मौका दिया खुशखबरी का, तो उस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ऐलान करेंगे। तो मैं मिर्जा शमरेज साहब आपका, मिर्जा सुलेमान साहब के बेटे बैठे हैं, उनका मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बहुत इज्जत की, हौसला अफजाई की, और साथ ही मैं अपनी भतीजी को एडवांस मुबारक देता हूँ और आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। और मलिक वजीर साहब लेट आए, मलिक वजीर साहब भी हमारी टीम का हिस्सा रहे, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो मलिक साहब जो कमिटमेंट है, जो बातें, जो मामलात होते रहे, वो नसीर ने बहुत तफसील से बता दिए, तो मैं आपकी सारी फैमिली का भी शुक्रगुजार। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब वाला चेयरमैन साहब ने एक अच्छा पैगाम हमें दिया कि इंशाल्लाह वो